રાજ્યની અલગ અલગ કોર્ટને મળી બોમ્બની ધમકી। ગાંધીનગર કલેક્ટર કચેરીને મળ્યો ધમકીનો ઈમેલ। ગાંધીનગર કલેક્ટર કચેરીને ખાલી કરાવાઈ છે। સંપૂર્ણ કચેરી ખાલી કરવી ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે અને કચેરીએ આવતા કર્મચારીઓ અધિકારીઓને અંદર જતા અટકાવી દેવાયા છે। કલેક્ટર કચેરીનો એન્ટ્રી ગેટ કરાયો છે બંધ અને બોમ્બ સ્ક્વોડ પહોંચી કલેક્ટર કચેરી સમગ્ર કચેરીનું કરાઈ રહ્યું છે સઘન ચેકિંગ। અંદરના દરેક વિભાગમાં એક એક કર્મચારી રાખીને બાકી તમામને બહાર કઢાયા છે। तुरंत ज अमरी जो बीडीडीएस कोर्ट है एना द्वारा करवामां आवेली हती। उपरांत टीमों पण त्यां मोबिलाइज करवामां आवेली हती। तमाम तपास पूर्ण थई गई है अने मात्र अफवा छे, कोई वस्तु अंदर मळेली नहीं। तो गांधीनगरमां टाइफोइडना વધતા જતા કેસના પગલે કોંગ્રેસે મનપામાં ઉગ્ર રજૂઆત કરી અને તંત્રની કામગીરી સામે ગંભીર સવાલો પણ ઉઠાવ્યા છે। કોંગ્રેસ નેતા નિશિત વ્યાસે આક્ષેપ કર્યો છે, એક તરફ શહેરમાં દૂષિત પાણીના કારણે લોકો બીમારીનો ભોગ બની રહ્યા છે, टाइफॉइडना केस वधी रहा है ने त्यारे बीजी तरफ सत्ताधारी पक्षना कॉर्पोरेटरो पोतानी प्राथमिक फरजो भूलीने क्रिकेटनी मौज माणी रह्या छे। तो आ तरफ मेयर मीरा पटेले पण आ मुद्दे निवेदन आपता कह्युं छे के हाल रोगचाळो कंट्रोल थई गयो छे। जे लोकोना रिपोर्ट बाकी हता ए रिपोर्ट हवे आवी रह्या छे। कोंग्रेसनुं काम ज छे भाजपना काम पर पाणी फेरववानुं अने जे रोगचाळो फैलायो हतो ते पण हवे कंट्रोल थई गयो छे। तंत्र एकदम नगरोळ निंद्रामां सूई रह्युं छे। काउंसिलरो जे कोई भी जवाबदार पदाधिकारीओ छे क्रिकेटनी मौज मारी रह्या छे अने जे परिस्थितिनुं निर्माण थयुं खरेखर दुःखनीय बाबत छे। आ मानव वधनो एमना पर गुनो लागवो जोईए। ए जवाबदार कॉन्ट्राक्टर होय, ए पदाधिकारी होय के ए अधिकारी होय, एने मानव वधनो गुनो दाखल करीने तात्कालिक असरथी एमने सस्पेन्ड करवा जोईए। બધું કંટ્રોલ થઈ ગયું છે। બધા દર્દીઓ બહાર નીકળી ગયા છે। એમાંથી જે લોકો જેને રિપોર્ટ આવવાના બાકી હતા એના જ વધારે રિપોર્ટ આવે છે, બાકી કોઈ વિષય છે જ નહીં। અને કોંગ્રેસ વાળાનું કામ જ એ છે કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટી કામ કરતી હોય ને એની પર પાણી ફેરવવાનું આ પાખંડી પાર્ટીનું કામ જ એ છે, બાકી કોઈ વિષય છે જ નહીં। હા, પહેલા તો કંટ્રોલ થઈ ગયો છે, નવા કોઈ કેસ આવતા નથી। એ કારણ હજુ બહાર આવ્યું નથી। महानगरपालिका ये भावनगर महानगरपालिका द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में ये आज बनाव बन्यो अत्यारे जे टाइफोइडनी परिस्थिति है ये पहलानी बात है अने आ वर्षे ज आयोजन थयुं होय। गांधीनगर महानगरपालिकाए आयोजन कर्युं होय एवुं नथी। समग्र गुजरात राज्यना जूना जे 8 महानगरपालिका हता एनी क्रिकेटनी आंतर स्पर्धा थाय छे अने एमां दर वर्षे पार्टिसिपेट करे छे। आ वर्ष पूरतुं ये आयोजन थयुं होय ने आ वर्ष पूरतो गांधीनगर महानगरपालिकाए भाग लीधो होय एवी कोई बाबतमां तथ्य नथी। तो गांधीनगरमां टाइफोइडना केस बाद मनपानी कार्यवाही 2 दिवसमां पाणीपुरी ठंडा पीणा सहितनी 140 लारी बंद कराई छे। महानगरपालिकाना एस्टेट अने फूड सेफ्टी विभागे संयुक्त ड्राइव योजी कार्यवाही हाथ धरी छे। 2 दिवसथी गांधीनगरमां मनपा द्वारा स्पेशल ड्राइव योजवामां आवी हती। तो 93 जेटली पाणीपुरीनी लारीओ बंद कराई छे। आइस्क्रीम सोडानुं वेचाण करती अनेक लारी बंद कराई छे। टाइफॉइडना केसने लईने मनपानी 85 टीम सर्वे करी रही है। कुल 133 पैकी 88 दर्दीओ हाल सारवार लई रह्या छे। गंदकीना साम्राज्य वच्चे बनी रही है पाणीपुरी। अमदावादमां एएमसीना आरोग्य विभागे हाथ धर्युं चेकिंग। अमदावादना बहरामपुरा विस्तारमां पकोड़ी बनावता एकमो पर सघन कार्यवाही। शहेरमां रोगचाळो बेकाबू बनता आखरे तंत्र जाग्युं छे। पाणीजन्य रोगचाळो न वकरे ते माटे कार्यवाही कराई छे। चौ तरफ गंदकी मच्छरोनो उपद्रव छे। उपरांत पाणीपुरी माटे उपयोगमां लेवातुं तेल पण पामोलिन जोवा मळ्युं छे। तो बटाका पण सड़ेला हता। एएमसीनी टीमे तमाम सड़ेला बटाका चटणीनो नाश कर्यो छे तथा पाणीपुरी एकमो पासेथी दंडनी वसूलात सहितनी जे पण कार्यवाही छे ते करवामां अत्यारे आवी रही छे। अने जो वधारे आ अंगे अखाद्य वस्तुओ मળી આવે તો પછી એકમને સીલ પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। હાલમાં જે પાણીજન્ય રોગોનો વધારો થયેલો હોવાથી આપણે જે પાણીપુરી બનાવે છે તેવા યુનિટનું અત્યારે જ્યાં કેલિકો મિલ કમ્પાઉન્ડ બહેરામપુરા વિસ્તારમાં કહેવાય છે ત્યાં આપણે ડિસ્ટોઇડ જે ખરાબ બટાકા જે પાણી બનાવેલું છે જે અનહાઇજેનિક કન્ડિશનમાં રાખેલું છે તેને ડિસ્ટોઇડ કરી રહ્યા છીએ। એટલે અનહાઇજેનિક આપ ચોખ્ખું દેખાઈ રહ્યું છે કે ગંદકી પણ જોવા મળી રહી છે અને આ પ્રકારના બટેલા પણ સડેલા જોવા મળી રહ્યા છે। કેટલો નિકાલ કરવામાં આવ્યો છે, શું પેનલ્ટી લેવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે? અત્યારે પેનલ્ટી, નોટિસ અને ડિસ્ટોઇડ
જે આપણે સોલિડ વેસ્ટની એક ગાડી બી સાથે રાખીને તેમાં ડોર ટુ ડોરની જે ગાડી છે તેમાં જ આપણે ડિસ્ટ્રોય કરાવી રહ્યા છીએ. તમે સવાલ એ થાય છે કે આટલા મોટા એકમો અહીં માત્ર એક બે નહીં અનેક એકમો અહીં ચાલી રહ્યા છે અને આપણે જોયું પણ ખરી પસાર થયા તો પણ ગંદકી જોવા મળી રહી છે, જે રીતે અનહાઇજેનિક વસ્તુ જોવા મળી રહી છે, જ્યાં બની રહ્યું છે ત્યાં પણ કોઈ પ્રકારના હાઇજેનિક અથવા કોઈ પણ નિયમોનું પાલન કેમ આ એકમો સીલ નથી કરવામાં આવતા? કારણ કે અનહાઇજેનિક વસ્તુ જોવા મળી રહી છે, નિયમોનું વિરુદ્ધ આ લોકો કામ કરી રહ્યા છે. આપણે પીરિયોડિકલી અહીંયા ચેકિંગ કરતા જોઈએ છે, પણ વારે ઘડીએ આ લોકો બદલાતા રહેતા હોય છે. ઇવન તો ઘરમાં બનાવીને પણ વેચતા હોય છે. આપણે જે બી ખરાબ વસ્તુ હોય છે તેને હાલમાં બી ડિસ્ટ્રોય કરી રહ્યા છીએ. ચોક્કસ આ આરોગ્ય વિભાગના અધિકારી છે કહી રહ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો કે આ જે આ પાણીપુરીમાં જે પાણી યુઝ થતું હોય છે તે પાણી બન્યું છે ને તેનું સેમ્પલ લેવાની કામગીરી મહાનગરપાલિકાની ટીમ છે તે અહીં હાથ ધરી રહી છે. આ દ્રશ્યોમાં જોવા મળી રહ્યું છે, જોઈ શકો છો. અને કેટલી અનહાઇજેનિક જગ્યા જોવા મળી રહી છે અને ત્યાં જ જે આ પાણીપુરી છે જે કદાચ સૌથી વધુ પ્રિય તમામ લોકોને, નાના બાળકોથી લઈને તમામ મહિલા મોટા લોકોને એ પ્રિય હોય છે અને તેની સાથે જ આ જોવા અહીં મળી રહ્યું છે અને દ્રશ્યોમાં પણ એ જોવા મળી રહ્યું છે કે કદાચ તમે એ દ્રશ્યો જુઓ તો પણ તમને ખ્યાલ આવે કે આ પાણીપુરી આપણે કઈ રીતે ખાઈ રહ્યા. જોઈ શકો છો આ આલુ જે બટેટા છે તે પણ જોવા મળી રહ્યા છે. તમામ બટેટા ગમે ત્યાં પોઝિશન ઉપર મૂકી દીધા છે. તમામ પોઝિશનમાં તમામ એરિયામાં માત્ર ખાલી ગંદકી અને ગંદકી છે, તેનું સામ્રાજ્ય હોય તે પ્રકારના દ્રશ્યો છે. જો આ પાણીપુરીના હું દ્રશ્યો બતાવીશ. આખી રેકડી છે એ પાણીપુરીની ભરાયેલી છે. આ પાણીપુરી છે. અલગ અલગ વિસ્તારમાં આ પાણીપુરી એકમો છે તે જતા હોય છે. લોકો હોશે હોશે એ પાણીપુરી ખાતા હોય છે અને સાથે જ તે પોતે પોતાને રોગ છે તેને આમંત્રણ આપી રહ્યા છે અને ખાસ કરીને પાણીજન્ય રોગચાળો છે તેમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકાનો ખુદનો અહીં દાવો છે કે જે કેસમાં સતત વધારો થયો તેને લઈને જ મહાનગરપાલિકાએ આ કામગીરી આજે અહીં હાથ ધરી છે. પ્રણવ પટેલનો અહેવાલ, ન્યૂઝ 18 અમદાવાદ. અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં વર્ષ 2025 દરમિયાન રોગચાળાની ચિંતાજનક સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે, જેમાં આખા વર્ષમાં 11 લાખથી પણ વધુ દર્દીઓની ઓપીડી નોંધાઈ છે. વર્ષ દરમિયાન વાયરલ ફીવરના સૌથી વધુ 4705 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે કે પાણીજન્ય રોગોમાં ઝાડા ઉલટીના 2000, કમળાના 2283 દર્દીઓએ સારવાર લીધી છે. મચ્છરજન્ય રોગોની વાત કરીએ તો વર્ષમાં ડેન્ગ્યુના કુલ 705, મેલેરિયાના 358 કેસ નોંધાયા છે અને હાલ મહિનાની શરૂઆતમાં જ વાયરલ ઇન્ફેક્શનના પણ 203, ટાઇફોઇડના 18 કેસ નોંધાતા તંત્ર સજ્જ બન્યું છે. ડેન્ગ્યુના 705 દર્દીઓએ સિવિલમાં સારવાર લીધી. 2000 જેટલા લોકોએ ડાયરિયા વોમિટિંગ માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવવું પડ્યું હોય અને વાયરલ ફીવરના જો કેસીસ કહીશું આખા વર્ષ દરમિયાન આ 11 લાખ ઓપીડીમાં જોઈશું તો 4705 દર્દીઓએ વાયરલ ઇન્ફેક્શન માટે સારવાર લીધી છે. મેલેરિયાના 358 કેસ પૂરા વર્ષ દરમિયાન નોંધાયા છે. ડેન્ગ્યુના 705 દર્દી નોંધાયા અને એવી જ રીતે કમળાના જોઈશું તો 2283 દર્દીઓએ કમળા માટે સારવાર લીધી. રાજકોટ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ચેકિંગ. દૂષિત પાણીને લઈને હુડકો વિસ્તારમાં ચેકિંગ. આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ઘર પર લેવામાં આવી રહ્યા છે સેમ્પલ. કોઠારિયા વિસ્તારની સોસાયટીમાં હાથ ધરાયું છે ચેકિંગ. એક સપ્તાહમાં રાજકોટમાં ઝાડા ઉલટીના 212 કેસ, જ્યારે કે કમળાના 2 કેસ નોંધાયા છે. આરોગ્યની ટીમ અલગ અલગ સાધનો લઈને પહોંચી છે વિવિધ વિસ્તારોમાં અને ચેકિંગ હાથ ધરાઈ રહ્યું છે. ગાંધીનગરમાં જે રીતના રોગચાળો સામે આવ્યો છે તેને લઈને રાજકોટનું આરોગ્ય કેન્દ્ર પણ એલર્ટ થયું છે. અત્યારે રાજકોટ શહેરના હુડકો ચોકડી વિસ્તારમાં આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા જે છે એ ક્લોરીન ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યો છે. આ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે જે રીતના જે છે અત્યારે પાણીમાં જે છે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ છે તે ક્લોરીન ટેસ્ટ કરી રહી છે. કઈ રીતના આખી કામગીરી કરી રહી છે આપણે જે છે જે આરોગ્યકર્મી છે આપણે એમની પાસેથી જાણીશું. આ જે પાણી છે તે લીધું છે અને અત્યારે તેમાં જે છે એ કેમિકલ પણ ઉમેરવામાં આવ્યું છે. કઈ રીતના આખો ટેસ્ટ થતો હોય છે અને શું આખી કામગીરી થતી હોય છે? આપણા વિસ્તારમાં જે લાઇનમેન પાણી ખોલે લાઇન ત્યાંથી પહેલું ઘર અને છેલ્લું ઘર, જ્યારે પાણી આવે 10 મિનિટ પહેલાં પાણી જવા દેવાનું. પછી અમે કસનરીમાં માત્રા પ્રમાણે પાણી ભરીએ છીએ અને પછી આ 2 થી 3 ટીપા ઓથોટોલિડન સોલ્યુશન હોય છે આમાં ઉમેરવામાં આવે છે. હા, બરાબર. પછી 2, 5, 10 મિનિટ સુધી હલાવીને રાખવાનું હોય ક્લોરોસ્કોપમાં અને પછી એની સાથે સરખાવીને આપણે પીપીએમ હોય ક્લોરોસ્કોપની અંદર 0.2 થી 0.5 પીપીએમ
સરખાવીને 2 થી 5 ની વચ્ચે આવે 0.2 થી 0.5 ppm વચ્ચે તો પાણી પીવા લાયક છે, ક્લોરિનેશન યુક્ત ચોખ્ખું. ચોક્કસથી જે રીતના આ જે છે આ પાણી પીવા લાયક છે કે કેમ તેને લઈને જે છે આ તપાસ કરવામાં આવતી હોય છે. આ જે છે ક્લોરિન ટેસ્ટ છે તે કરવામાં આવતું હોય છે. જો કોઈ ખામી જણાય તો જે છે તેમને આગળ પણ જાણ કરવામાં આવતી હોય છે. ત્યારે રાજકોટ શહેરમાં જે કોઈ કહી શકાય કે કોઈ રોગચાળો ન ફેલાય એટલા માટે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ સતર્ક થઈ છે અને દરરોજ અલગ અલગ વિસ્તારમાં અલગ અલગ ઘરોમાં જઈને આ રીતના ચેકિંગ કરવામાં આવતું હોય છે. ખાસ કરીને રાજકોટ શહેરમાં જે છે અગાઉ પણ અનેક વખત દૂષિત પાણીની ફરિયાદ આવી ચૂકી હતી. ત્યારે જે છે અત્યારે ટીમ દ્વારા જે છે રાજકોટ શહેરના હુડકો વિસ્તાર સહિતના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. હાર્દિક જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, રાજકોટ. તો વાવધરા જિલ્લાની નર્મદા કેનાલમાં ગાબડા